இணையற்ற செல்வம் என்றோ கல்வி செல்வம். அச்செல்வத்தை வாரி வழங்கும் அறிவுலகின் தலைவாயில் எங்கள் மெட்ரோ பள்ளி. நல்ல ஒரு வியர்வை துளியின் விளைச்சல் எங்கள் மெட்ரோ பள்ளி. நல்லாசிரியர்களின் உயிரோட்டம் எங்கள் பள்ளி. உயர் சேவையின் உன்னதம் எங்கள் பள்ளி. கடமையை எண்ணி கருத்துள்ளோர் கொடுத்த கொடையினால் நிமிர்ந்த பள்ளி. மனித நேயத்தை மனமெங்கும் நிரப்பியோர் நடத்தும் எங்கள் மெட்ரோ மேல்நிலை பள்ளியின் பொன்விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர், பணி ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை தலைமை இயக்குனர் மற்றும் படைத்தலைவர் டாக்டர் சி சைலேந்திர பாபு IPS அவர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து ஆன்றோர்களையும் சான்றோர்களையும் பொதுநல விரும்பிகளையும் வருக வருக என இருக்கரம் கூப்பி அன்புடன் வரவேற்கிறோம். உருவாக்கிய பெற்றோர்கள், உயர்வாக்கும் ஆசிரியர்கள், நல்வழிப்படுத்தும் நண்பர்கள், மாணவ செல்வங்கள் என அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்வு கொள்கிறோம். மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டரி சங்கத்தினார் தொடங்கப்பட்டது எங்கள் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி என்பது ஒரு சிறப்பு. இப்போது 2000க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயிலும் தலை சிறந்த மேல்நிலை பள்ளியாகவும் பொன்விழா காணும் பள்ளியாகவும் விளங்குவது மற்றொரு சிறப்பு. இதனால் பெருமை கொள்வது நாங்கள் மட்டுமல்ல, பெற்றோர்களாகிய நீங்கள் மும்மடங்கு பெருமிதம் கொள்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நன்றாக அறிவோம். A warm good evening to one and all gathered here. As we celebrate 50 golden years of learning and growth, let us bow in gratitude and seek divine blessings for wisdom, unity, and a future filled with light. Let us begin our program with a prayer. Let us all stand up for prayer. Tamil Thai Vaalthu followed by Rotary prayer. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமெனத் திகழ்வரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிர்ச்சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. We implore Thee, O Lord, to guide and enlighten us, to make us worthy instruments of spreading joy, peace and bliss to all mankind. The Rotary four-way test of the things we think, say or do. Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendships? Will it be beneficial to all concerned? Thank you. Thank you all. Please be seated. Now, may we request our respected school committee chairman, Rotarian M. Tyagarajan sir, to welcome the gathering. A warm good evening to all of you. It is with great pride and immense joy I welcome you all to Luminaire 2025, the Golden Jubilee celebration of Metro Matriculation Higher Secondary School. Founded in 1975 by the Rotary Club of Mettupalayam, our institution has been a beacon of quality education for the past 50 years. 50 years is not just a number.
It is half a century of shaping young minds, nurturing dreams, and transforming lives. Metro School is now a school of excellence. As we celebrate the golden milestone, Rotary Mettupalayam pays heartfelt tribute to the visionary founders whose unwavering commitment gave life to the institution. The generosity of our founder, Rotarian R.S. Ramasamy, who donated over 2.5 acres of land where the school now stands, became the bedrock upon which our school committee continues to grow and flourish. Ladies and gentlemen, we are truly privileged to have with us today an inspiring leader, our chief guest, Dr. C. Sailendra Babu, IPS, former Director General of Police, Tamil Nadu. Sir, your unwavering commitment to duty, your passion for fitness and youth empowerment have lit a beacon for generations. We are honored to have you grace this celebration. It is also a pleasure to welcome our guest of honor, our beloved Rotary District Governor, Mr. Dhanashekhar, who is on his way right now. Okay. I am happy to welcome Mr. Adiyaman, Deputy Superintendent of Police, Mettupalayam. Welcome, sir. I welcome our school correspondent, Rotarian Sidharam Babu, Treasurer Veerasamy, and our school committee members, Rotarian Selvam, Rotarian Ismail, Rotarian Sriram, Rotarian Akbar Ali, Rotarian Nagarajan, Rotarian Manikam, and Rotarian Vijay Kumar. I also welcome the President of Rotary Club of Mettupalayam, Rotarian Shantamurthy, Secretary Vijay Vikash, and all Rotarians from Mettupalayam, Karamadai, and Sirumagai. A warm welcome to our partners in service, Innovil President Ms. Akila Bhaskar, Secretary Nirmala Kantaraj, and all Innovil members. I also welcome the celebrities from Vijay TV Super Singers and event organizer Rotarian Janardhanan, who will be entertaining us this evening. Finally, and most important of all, a heartfelt welcome to our most dynamic principal, Ms. Sulochana, Vice President Krishnamurthy, dedicated teachers, school staff, respected parents, alumni, and our enthusiastic students. Thank you for being the heart of Metro School. This Golden Jubilee is a celebration of your dreams, dedication, and shared journey. Tonight, as we reflect upon a rich legacy, we also look forward with hope and determination. Let the light shine brighter, let the spirit soar higher, and let Luminaire 2025 be a testament to 50 golden years and to many more ahead. Welcome once again, and hope you enjoy this lovely evening. Thank you. Thank you, sir, for that wonderful welcome. Now, may we request our respected school correspondent, Rotarian L.S. Sidharam, sir, to present our school annual report. அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய மாலை வணக்கம். Can everyone kindly give a great ovation to our chief guest? Please clap. He's come all the way from Chennai for you. Thank you. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் இனிய நண்பர்கள் அனைவருக்கும், மேடை முன் அமர்ந்திருக்கும் நண்பர்கள், இன்னர்வீல் மெம்பர்ஸ், ரொட்டேரியன்ஸ், சில்ட்ரன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்டாஃப் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். 1975ஆம் ஆண்டு மிக எளிய முறையில் குறைந்த மாணவர்களை கொண்டு திரு H.V. நஞ்சையா அவர்கள் கொடுத்த இடத்தில் முன்னாள் ரோட்டரி கவர்னர் ரொட்டேரியன் P. ஜெகதீஷன் அவர்களால் ஆங்கில வழி கல்வியை கற்பிக்கும் பள்ளியாக மெட்ரோ மழலையர் பள்ளி தொடங்கப்பட்டது. இந்நகருக்கு அருகில் உள்ள ஒரு ஆங்கில பள்ளியில் 4 மாணவர்களுக்கு இடம் தர மறுத்ததால் அந்த 4 மாணவர்களுக்காக ரொட்டேரியன் திரு K.G. அனந்தகிருஷ்ணன் அவர்கள்
மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டரி சங்க தலைவராக இருந்தபோது ரொட்டேரியன் திரு ஆர்.எஸ். ராமசாமி, ரொட்டேரியன் திரு ராஜாமணி, ரொட்டேரியன் திரு பங்காரசாமி அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் நமது மெட்ரோ பள்ளி என்பதை இந்த நேரத்தில் கூற விரும்புகிறேன். 1984ஆம் ஆண்டு ரொட்டேரியன் ஆர்.எஸ். ராமசாமி அவர்கள் தனக்கு சொந்தமான இந்த நிலத்தை கைமாறு கருதாமல் வழங்கினார் என்பதையும் நன்றி உணர்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பள்ளியின் பொருளாதார நிலையை கருத்தில் கொண்டு மேட்டுப்பாளையம் மாதர் சங்கத்திற்கு திரு H.N. லிங்கையா அவர்கள் வழங்கப்பட்ட கட்டிடத்தை விற்பனை செய்த வகையில் கிடைத்த தொகை ரூபாய் 85,000 இப்பள்ளிக்கு முன் வந்து வழங்கினார்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். திரு ஹானரபிள் ரொட்டேரியன் என். கிருஷ்ணசாமி, formerly Managing Director of Indosys and currently the Chairman of NC Aromatics அவர்களால் பள்ளிக்கு ஒரு நல்ல தொகை கொடுக்கப்பட்டது. இண்டோசிஸ் தலைவராக அருட்செல்வர் டாக்டர் என். மகாலிங்கம் ஐயா அவர்கள் 11 லட்சம் நன்கொடையாக வழங்கினார் என்பதை கூறுவதில் மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன். திரு C.S. முருகன் அவர்கள் நம் பள்ளி கட்டுமானத்திற்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க எழுதாத காசோலையும் நம் பள்ளி மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்காக ரூபாய் 5 லட்சத்தையும் வழங்கினார்கள். ரொட்டேரியன் திரு சஜ்ஜன்ராஜ் நகர் ரோட்டரி தலைவராக இருந்தபொழுது கேட்டபோதெல்லாம் சொந்தமாகவும் நண்பர்கள் மூலமாகவும் பள்ளிக்கு பேருதவிகளை செய்துள்ளார். ரொட்டேரியன் திரு சுரேஷ் சந்த் நகர் உடைய தந்தையார் முன்னாள் ரொட்டேரியன் திரு ஜபர்சந்த் நகர் அவர்கள் பள்ளியின் ஆடிட்டோரியம் கட்டுவதற்காக ஜெயின் அசோசியேஷன் மூலமாக 5 லட்சம் நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளார். மேலும் நமது பள்ளியின் ட்ரெஷரர் ரொட்டேரியன் திரு எஸ். வீராசாமி அவர்களின் தந்தையார் ரொட்டேரியன் வி. சுப்பிரமணியம் அவர்கள் பள்ளிக்காக 7 சென்ட் இடத்தையும் வழங்கியுள்ளார்கள். நம் பள்ளியில் உள்ள அனைத்து கட்டிடங்களும் கொடைவள்ளல்கள் ஹானரி ரொட்டேரியன் திரு ஓ. ஆறுமுகசாமி மற்றும் ரொட்டேரியன் திரு கிருஷ்ணசாமி அவர்களின் கருத்துறையால் நிமிர்ந்தவையே ஆகும். நம் மெட்ரோ பள்ளியில் வளர்ச்சிக்கு பல விதங்களிலும் உதவி புரிந்து கொண்டிருக்கும் திரு ஓ. ஆறுமுகசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் திரு கிருஷ்ணசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் பள்ளியின் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். முன்னாள் ரொட்டேரியன் திரு வெங்கட்ரமணி இன் சகோதரர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் திருமதி கமலம்மாள் அவர்கள் கல்வி வளர்ச்சிக்காக ரூபாய் 7 லட்சத்தை கொடுத்து உதவியுள்ளார்கள். திரு ஜம்பலிங்கம் அவர்களும் திருமதி ரங்கநாயகி அவர்களும் நம் பள்ளிக்கு நன்கொடை கொடுத்துள்ளார்கள். இன்னர்வீல் சங்கத்தினர் பள்ளி பேருந்து நிறுத்துவதற்காக ஷெட் அமைத்து கொடுத்துள்ளனர். இவ்வாறு மேற்கூறிய நல்லுள்ளங்கள் கொடுத்த தொகையால் நிமிர்ந்த நம் பள்ளிக்கு மேலும் ஊக்கப்படுத்துவதற்காக 93-94ஆம் ஆண்டு கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் என்ற அங்கத்தின் மூலம் ரூபாய் 11 லட்சம் ரூபாய் நமது பள்ளிக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் கட்டிடம் கட்டுவதற்காக வழங்கப்பட்டது. அப்பொழுது அதனை முன்னின்று நமக்கு வழங்கியவர்கள் அன்றைய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக இருந்த திரு C.V. சங்கர், கங்கா ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் சண்முகநாதன், அப்புறம் நம்ம மேட்டுப்பாளையத்துடைய ரோட்டரி மெம்பர்ஸ் அதில் அங்கத்தினர்களாக இருந்த ரொட்டேரியன் ஜவஹர் விஸ்வநாதன், ரொட்டேரியன் வீரபத்ரன் இவர்கள் முயற்சியால் எங்களுக்கு 11 லட்சம் ரூபாய் இந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் கட்டிடத்தை கொடுத்தார்கள். அவர்களுக்கும் மிக்க நன்றி. இந்த பள்ளியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் இப்பொன்விழா நேரத்தில் நினைவு கூற விரும்புகிறேன். திரு ரொட்டேரியன் KG அனந்தகிருஷ்ணன் அவர்கள் முன்னாள் மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டரி சங்க தலைவர், திரு ரொட்டேரியன் ஆர்.எஸ். ராமசாமி அவர்கள் முன்னாள் தாளாளர், 1975 1990 வரை 15 வருடங்கள். ரொட்டேரியன் திரு R.S. ஆறுமுகம் அவர்கள் முன்னாள் பள்ளி குழு தலைவர், 1989 முதல் 2010 வரை 21 ஆண்டுகள் அவர் பணிபுரிந்துள்ளார். திரு L. நாகராஜன் அவர்கள் முன்னாள் தாளாளர், 1990 2021 வரை 31 வருடங்கள் பணிபுரிந்துள்ளார். ரொட்டேரியன் திரு E.S. பாலகோபால் அவர்கள் முன்னாள் பள்ளி குழு தலைவர், 2010 2023 வரை 13 ஆண்டுகள். ரொட்டேரியன் B. மகாவீர் சந்த் சாக்லா அவர்கள் முன்னாள் பள்ளி பொருளாளர், 1990 2010 வரை 21 ஆண்டுகள் பொருளாளராக இருந்து நமக்கு எல்லாம் செய்துள்ளார்கள்.
சிறந்த முறையில் நம் பள்ளியை நிர்வகித்த மேற்கூறிய நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி. இவ்வாறு நல்லோர்கள் ஆதரவை பெற்று முன்னேறி கொண்டிருக்கும் நம் மெட்ரோ பள்ளி 1985 ஆண்டு முதல் இன்று வரை 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் நம் மாணவர்கள் 100% தேர்ச்சி பெற்று வருகின்றனர். 1995ஆம் ஆண்டு நம் மெட்ரோ பள்ளி மேல்நிலைப் பள்ளியாக உயர்ந்தது முதல் இன்று வரை மேட்டுப்பாளையம் தாலுகா அளவில் 10, 11, 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளில் தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்து வருகின்றோம். 10, 11, 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மாணவர்களுக்கு அவர்களது மதிப்பெண் அடிப்படையில் கல்வி கட்டண சலுகைகள் அவர்கள் மார்க்கு பொறுத்து வழங்கப்படுகிறது. கடந்த 8 வருடங்களாக தமிழக அரசின் இலவச மற்றும் கட்டாய உரிமை கல்வி சட்டத்தின் கீழ் நம் பள்ளியில் 131 மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வருகிறார்கள். அவர்களுக்கும் இலவசமாக கல்வி கற்று தருகின்றது. நம் பள்ளியில் பணிபுரியும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் மற்றும் பணியாளர்களின் குழந்தைகளுக்கும் இலவச கல்வி வழங்கி வருகிறோம். இவ்வகையில் வருடந்தோறும் சுமார் 65 லட்சம் சலுகைகளாக இவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது ஒவ்வொரு ஆண்டும். எங்கள் பள்ளியில் அரசாங்கம் நிர்ணயம் செய்த கல்வி கட்டணத்தை தவிர வேறு எந்த அதிகப்படியான நிதியும் மாணவர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படுவதில்லை. இப்பள்ளியின் வருமானம் முழுவதும் பள்ளிக்காகவும் மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்காகவும் மட்டுமே செலவு செய்யப்படுகிறது. மேட்டுப்பாளையம் தாலுகா அளவில் இயங்கி வரும் பள்ளிகளில் 1975 தொடங்கப்பட்ட நம் பள்ளி 1922ஆவது வருடம் அரசாங்கத்திடமிருந்து டிடிசிபி அங்கீகாரம் பெற்று முறையாக இயங்கி வருகின்றது. கல்வியில் மட்டுமல்ல, எங்கள் மாணவர்கள் விளையாட்டுத் துறையிலும் மிகுந்த ஈடுபாடுடன் முன்னேறி வருகின்றனர். டெல்லியில் டல்கோட்ரா ஸ்டேடியம் நேஷனல் கராட்டே சாம்பியன்ஷிப் 2024-25 நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் நம் மெட்ரோ பள்ளியின் மாணவர்கள் தங்கப்பதக்கத்தையும் வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்றனர். அது மட்டுமின்றி ஃபுட்பால், ஜாவலின், பேட்மிண்டன் போன்ற விளையாட்டுகளில் மாவட்ட மாநில அளவுகளில் போட்டிகளிலும் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்று பரிசுகளை பெற்று பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர். மாணவர்கள் தனித்திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வரும் பொருட்டு பரதநாட்டியம், வெஸ்டர்ன் டான்ஸ், யோகா, கீபோர்ட், கர்நாடிக், சிலம்பம், கேரம், ஃபென்சிங், பாக்ஸிங் போன்ற பல்வேறு கலை பயிற்சிகளை சிறந்த முறையில் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களை கொண்டு நம் பள்ளி வளாகத்திலேயே பயிற்சி கொடுத்து வருகின்றோம். மாணவர்களின் முன்னேற்றத்தை கருத்தில் கொண்டு நமது பள்ளியில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள நவீன வசதியான ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ், சயின்ஸ் லேபரட்டரிஸ், கம்ப்யூட்டர் லேப், ஏடிஎல் லேப், ரோபோட்டிக்ஸ் லேப் இவை அனைத்தும் மாணவர்களுக்கு தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளன. மாணவர்கள் சமூக உணர்வை வளர்க்க பள்ளியில் இன்ட்ராக்ட் கிளப் நடத்தி வருகிறோம். சர்வீஸ் அபவ் செல்ஃப் என்ற ரோட்டரி கொள்கையை பின்பற்றி வருகின்றோம். நம் பள்ளியின் சுற்றியுள்ள அனைத்து கிராமங்களிலிருந்தும் மாணவர்கள் சிரமமின்றி பள்ளிக்கு வந்து செல்ல 16 பள்ளி பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆசிரியர்கள், அலுவலக பணியாளர்கள், பள்ளி வாகன ஓட்டுநர்கள், நடத்துனர்கள், காவலர்கள், துப்புரவு பணியாளர்கள் என அனைவருக்கும் மெட்ரோ பள்ளியின் வளர்ச்சிக்காகவே செயல்பட்டு வருகின்றனர் என்பதை கூறுவதில் பெருமை கொள்கின்றேன். இப்பள்ளி தொடர்ந்து சிறப்பான முறையில் செயல்பட பெற்றோர்களாகிய உங்களது நல்லாதரவை தொடர்ந்து கொடுக்குமாறு அன்புடன் கேட்டு என் உரையை முடிக்கின்றேன். நன்றி. Thank you, sir. Now may we request our respected Rotarian Dr. Ismail sir to introduce our chief guest, DGP Dr. C. Sailendra Babu IPS sir, to the gathering. எங்களின் வாழ்வும் வளமும் மங்காத தமிழே என்று சங்கே முழங்கு என்று தமிழை வணங்கியவனாக மேடையிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பெரிய உள்ளங்களையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன். வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களையும் பெற்றோர்களையும் மாணவ செல்வங்களையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன். இன்றைய நிகழ்வின் கதாநாயகன் திரு சைலேந்திர பாபு சார் அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்கு இறைவனுக்கு நன்றி கூறுகிறேன். ஏனென்று சொன்னால், பரிமாண வளர்ச்சியில் மனிதன் இயற்கையாலோ கடவுளாலோ படைக்கப்பட்டிருந்த போது மற்ற உயிரினங்களை காட்டிலும் மனிதனுக்கு மட்டுமே ஒரு அடையாளம் உண்டு. அது என்ன அடையாளம் என்று சொன்னால், தான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையினை பதிவு செய்து அந்த வாழ்க்கையினை ஒரு பாடமாக
இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய மற்றவர்களுக்கும் வளரக்கூடிய இளம் பருவத்தினருக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் அந்த அடையாளத்தை விற்று செல்வது ஒரு மனிதனின் இயல்பு. அந்த வகையிலே 80 விழுக்காடு மனிதர்கள் ஏதோ வந்தோம், தங்கினோம், தூங்கினோம், சாப்பிட்டோம் என்று மறைந்து போகிறார்கள். 20 விழுக்காடு மனிதர்கள் மட்டுமே சாதிக்கிறார்கள். அதிலும் 10 விழுக்காடு மட்டுமே இந்த உலகத்திலே தங்களுடைய முத்திரையை பதித்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையிலே 1962 அந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலே குழித்துறை கிராமத்திலே ஒரு அழகிய ஸ்டார் உருவானது. ஆம், அப்பொழுதுதான் அவர் பிறந்தார். பள்ளி படிப்பை விளவங்கோடிலே படித்துவிட்டு தன்னுடைய அக்ரிகல்ச்சர் அண்டர் கிராஜுவேட் படிப்பினை மதுரை கல்லூரியிலே படித்துவிட்டு நமது கோவை மாநகருக்கு அழகு சேர்க்கக்கூடிய அக்ரி யூனிவர்சிட்டியில் பிஜி டிகிரியை படித்துக்கொண்டு சிறப்புமிக்க அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் தன்னுடைய எம்ஏ டிகிரியை பதிவு செய்த பின்னர் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி உலக புகழ் வாய்ந்த சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலே பிஹெச்டி பட்டம் பெற்று கிரிமினாலஜி துறையிலே கோலோச்சி, அது மட்டுமல்ல, அவர் பண்ணியது 87ஆம் வருடம் ஐபிஎஸ் பேட்சிலே பாஸ் பண்ணி நேஷனல் போலீஸ் அகாடமி ஹைதராபாத்தில் ட்ரெயின் ஆகி நமது தமிழக காவல்துறையிலே பணிக்கு சேர்ந்தார். சேர்ந்த மனிதர் தன்னுடைய திறமைகளால் மேலே மேலே வந்து போலீஸ் துறையிலே என்னென்ன பதவிகள் இருக்கிறதோ எல்லா பதவிகளிலும் கோலோச்சினார். எல்லா பதவிகளிலும் தன்னுடைய முத்திரையை பதித்தார். துறைகளில் நிர்வாக திறமையை மட்டும் காண்பிக்காமல் அவர் காவல்துறையை மட்டும் அல்லாமல் பொதுநோக்கு சிந்தனையிலும் சரி, சமூக சிந்தனையாளர்களாகவும் சரி, அவர் தன்னுடைய வாழ்ந்த கம்யூனிட்டிக்கு அழகாக பணி செய்ததினால்தான் இன்றைக்கு சைலேந்திர பாபு உலகம் மெச்சும் ஒரு நல்ல ஒரு மனிதராக திகழப்படுகிறார். இந்த மனிதர் பன்முக திறமையாளர். அப்படி என்றால் என்ன? ஒரு நல்ல சிந்தனையாளர், நல்ல புத்தகம் வாசிக்கக்கூடியவர், நல்ல ஒரு எழுத்தாளர், நல்ல ஒரு உடற்கூறு நிபுணர், தன்னுடைய உடலை இந்த வயதிலும் ஃபிட்டாக வைத்திருக்கக்கூடியவர், நீச்சல் வீரர், சைக்கிள் வீரர், அது மட்டுமில்ல துப்பாக்கி சுடுவதில் வல்லவர், ரைஃபிள் கிளப் கோயம்புத்தூரிலே கோலோச்சி கொண்டு பல குழந்தைகள் இன்றைக்கு ட்ரைனிங் எடுக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அன்னாரின் சாதனை தான். அது மட்டுமல்ல, இவர் துறையிலே அந்த பணியிலே இருந்தபோது டிஎஸ்பியாகவோ டிஐஜியாகவோ இருந்த பிறகு வீரப்பன் வேட்டையிலிருந்து தொடங்கி எல்லா ஒரு விஷயத்திலும் நேர்மையுடன் திறமையுடன் அவர் பணியாற்றியதை இந்த நாடு அறியும். இந்த நிலம் அதை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறது. அதனால்தான் அவர் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றாலும் இத்துணை பாசமிகு உள்ளங்களை கொள்ளையடித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, நிறைய நூல்களை எழுதியிருக்கிறார். அந்த நூல்கள் நமது குழந்தைகளுக்கு அழகாக ஒரு முன்மாதிரியான நூல்களாக இருக்கிறது. என்ன நூல்கள் என்று சொன்னால், அவர் எழுதியிருக்கிறது, நீங்களும் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாகலாம், உங்கள் உடலினை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள், மகிழ்ச்சியாக வாழ்வது எப்படி, அது மட்டுமல்ல உங்கள் ஃபிட்னஸ் எப்படி வளர்த்துக்கணும், கேரியர் கைடன்ஸில் நீங்கள் எப்படி படிக்கணும், தாம் சுற்றுலா போயிருந்த அமெரிக்காவை பற்றி அழகாக பதிவு செய்திருக்கிறார். அந்த வகையிலே ஒரு நல்ல சிந்தனையாளராகவும் நல்ல மனிதராகவும் மேம்போக்கான சிந்தனைகளை கொண்டு இந்த சமூகத்திலே அவர் முத்திரை பதித்தது மட்டுமல்லாமல் மாணவ செல்வங்களுக்கு முன்மாதிரியாக திகழ்வதில் மிக மிக பெருமை அடைகிறது மெட்ரோ பள்ளி. ஏனென்று சொன்னால் இந்த மாணவர்களுக்கு இந்த மாதிரி சீஃப் கெஸ்ட் தான் சேவை. ஆக இத்தனை குணாதிசயங்களை பெற்ற திரு சைலேந்திர பாபு அவர்களை உங்கள் முன் அறிமுகப்படுத்துவதில் மெட்ரோ பள்ளி பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறது. Thank you, sir, for your beautiful introduction. Now it's time to honor our chief guest. May we request our respected correspondent, Rotarian L.S. Sudharam sir, to adorn our esteemed chief guest, DGP Dr. C. Sailendra Babu sir, with a shawl as a token of our love and respect.
May we request our respected school committee chairman, Rotarian M. Tyagarajan sir, to present a memento to our chief guest. Thank you, sirs, for accepting and doing the honor. Now, may we request Metupalayam Rotary President, Rotarian Lawyer R. Santamurthy sir, to introduce our guest of honor, Rotarian AKSB Dhanashekhar sir. Respected chief guest of this evening, and the dignitaries on the dais and off the dais, dear fellow Rotarians, parents of our school students, and all the gatherings here, good evening to all. இந்த பள்ளியினுடைய 50வது ஆண்டு பொன் விழாவிலே 65 ஆண்டுகள் பழமையான மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டரி இயக்கத்தினுடைய 2025-26ஆம் ஆண்டினுடைய தலைவர் என்ற முறையிலே எனக்கு இந்த பொன்னான வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்காக கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லி, இன்றைக்கு நம்மிடையே வந்திருக்கும் எங்களுடைய மாவட்ட ஆளுநர், அதாவது ரோட்டரி இயக்கத்தினுடைய 3203 என்ற மாவட்டம், மேட்டுப்பாளையம் உள்ளிட்ட நீலகிரி மாவட்டம், ஈரோடு, கோபி, திருப்பூர், சத்தியமங்கலம், பவானிசாகர் உள்ளிட்ட பகுதியில் அடங்கிய, அதாவது 105 ரோட்டரி கிளைகளினுடைய பொறுப்பாளராக இருக்கின்ற எங்களுடைய மாவட்ட ஆளுநர் இன்றைக்கு எங்களிடையே கௌரவ விருந்தினராக வந்துள்ளார். அவருடைய காலத்திலே நானும் என்னுடைய சக ரோட்டேரியன்களும் இந்த ரோட்டரி இயக்கத்தினுடைய தலைவராகவும் பொறுப்பாளராகவும் இருப்பதிலே மிக பெருமை அடைகின்றோம், மிக பாக்கியம் செய்துள்ளோம். ஏனென்றால் அவர் இந்த ஆண்டினுடைய ஆளுநராக பொறுப்பேற்க இருக்கிறேன் என்று தெரிந்து கிட்டத்தட்ட 2 வருடங்களுக்கு முன்பாகவே பணியாற்ற ஆரம்பித்து விட்டார். அப்படி ஒரு உத்வேகத்தினுடைய ஆளுநர் எங்களை எல்லாம் எப்படி மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டரி இயக்கம், ரோட்டரி சங்கம் நிரந்தரமான சில திட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோமோ, அதே போல அனைத்து ரோட்டரி, அவருக்கு கீழே உள்ள 105 கிளைகளும் 105 ரோட்டரி சங்கங்களும் ஏதாவது ஒரு நிலையான திட்டத்தை, ஒரு பெர்மனன்ட் ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் நடத்தியே ஆக வேண்டும், அதற்கு நான் இருக்கின்றேன், நான் உறுதுணையாக இருக்கின்றேன், அதற்கான நிதியை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம், மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு என்றவாறு அவருடைய உத்வேகத்தில் நாங்கள் எல்லாம் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். அவர் கோவையிலே இருக்கிற பிஎஸ்ஜி கல்லூரியிலே பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் படித்து, பின்னர் திருப்பூரிலே இருக்கின்ற அவருடைய தொழில் ஃபேன்டாக்ஸ் என்ற அந்த கம்பெனியிலே எக்ஸ்போர்ட் நிறுவனமாக வளர்த்தி, அதன் பின்னர் ரியல் எஸ்டேட் துறையிலே கிரீன்ஃபீல்ட்ஸ் அவென்யூ என்ற ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டு 2007 முதல் ரோட்டரியிலே தன்னை இணைத்து கொண்டு அவர் செய்த கொடைகள் கொஞ்ச நஞ்சமல்ல. ரோட்டரி கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் 100 கோடி திட்டத்திலே திருப்பூரிலே ஆரம்பித்த வேலை நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதற்கும் மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக அவர் நிதி கொடுத்துள்ளார். கோவிட் டைமில் பெருந்துறையிலே ரோட்டரி இயக்கத்தால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட, ஒரே வருடத்தில் கட்டிக்கு முடிக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு மருத்துவமனைக்கும் அவருடைய சப்போர்ட் இருந்தது. அவர் அசிஸ்டன்ட் கவர்னராகவும் மற்றும் பல்வேறு பதவிகளிலே ரோட்டரியிலே இருக்கும் பொழுது ரோட்டரியினுடைய முக்கிய திட்டமான போலியோவை ஒழிப்போம்
இந்தியாவிலே இன்றைக்கு போலியோ இல்லை என்று பெருமைப்பட்டு கொள்ளும் ஒரு நிலையிலே உலகத்திலேயே 2 நாடுகளில் மட்டும் இப்போதும் இருக்கின்றது. பாகிஸ்தானிலும் ஆப்கானிஸ்தானிலும் அந்த போலியோ இன்னும் ஒழிக்கப்படாமல் இருக்கின்ற நிலையிலே அந்த போலியோ திட்டத்திற்காகவும் தன்னுடைய பெரும் பங்கை கொடுத்திருக்கிறார். அவருடைய பதவி காலத்திலே மிகப்பெரிய திருப்பூரை சுற்றி இருக்கின்ற அனைத்து சங்கங்களிலும் கல்விக்காகவும் சுகாதாரத்துறைக்காகவும் பொதுவாக சமூக சேவைக்காக பல சேவைகளை செய்திருக்கின்றார். அதில் முக்கியமானது மொபைல் கிளினிக்ஸ், தென் சப்போர்ட்டிங் ரூரல் ஸ்கூல்ஸ். இதெல்லாம் அடுத்து கோபியிலே கட்டப்பட்டிருக்கின்ற கிரிமிட்டோரியம், அதற்கும் அவருடைய பங்கு மகத்தானது. இப்பவும் ஊட்டியிலே ஒரு கிரிமிட்டோரியம் கட்டியே தீருவேன் என்று ஊட்டி கிளப் மூலமாக மிகப்பெரிய ஒரு முயற்சியை எடுத்துக்கொண்டு அதை இந்த வருடத்திற்குள் செய்து கொடுக்க காத்திருக்கின்றார். ரோட்டரி சங்கத்திலே ரோட்டரி உறுப்பினர், கொடையாளர், மிகப்பெரிய கொடையாளர், அதற்கு மேலே ஒரு மேஜர் டோனர் என்பதற்கு மேலே ஒரு பதவி உண்டு. ஏகேஎஸ் என்று சொல்லிக்கொள்வோம், ஆர்க் கிளம்ப் சொசைட்டி மெம்பர். அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் $2,50,000 கொடுக்க வேண்டும். ரோட்டரியினுடைய உலகளாவிய நிறுவனத்திற்கு $2,50,000 ஒருவர் கொடுத்தால் அவர் ஏகேஎஸ் என்று நாங்கள் அழைப்போம். அப்படிப்பட்ட ஏகேஎஸ்ஐ இந்த மாவட்டத்திலே முதல் பெற்றவர் அவர்தான். 3203 முதல் ஏகேஎஸ் உறுப்பினர் எங்களுடைய மாவட்ட ஆளுநர். இன்றைக்கு அதன் பின்னிட்டு நிறைய ஏகேஎஸ் இருக்கிறோம். நமது ஊரிலே 2 பேர் ஏகேஎஸ் ஆக இருக்கின்றார்கள். அவ்வாறாக ரோட்டரியிலே என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கிறதோ அதை அத்தனையும் பயன்படுத்தி கொண்டு எங்களையும் ஊக்கப்படுத்தி கொண்டு செயலாற்றி வருகின்றார். அவருக்கு துணையாக அவருடைய மனைவியார் அமுதப்பிரியா அவர்கள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியிலே கோல்டு மெடலிஸ்ட் பெற்றவர். அவர் நிதீசன் அண்ட் ரிஷால் என்ற 2 மகன்களை பெற்று அவர்களும் மலேசியாவில் படித்து வருகின்றார்கள். இத்தனை பெருமைக்குரிய எங்களுடைய மாவட்ட ஆளுநர் ரொட்டேரியன் ஏகேஎஸ் பி தனசேகர் அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now it's time to honor our Mettupalayam DSP, Adiyaman sir. May I request our chief guest, Dr. Sailendra Babu sir, to do the honor. So our school correspondent sir is honoring our DSP, Mettupalayam DSP, Adiyaman sir. Thank you, sir. May we now request our guest of honor, Rotarian AKS B. Dhanashekhar sir, District Governor 3203, to address the gathering. Good evening all. கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் பணிவான மாலை வணக்கங்கள். நமது சிறப்பு விருந்தினர் மதிப்பிற்குரிய முன்னாள் ஐபிஎஸ் சைலேந்திர பாபு சார் அவருடன் மேடையை பகிர்ந்திருக்க மிகவும் பெருமை அடைகிறோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். வேர் ஹானர் டு ஹேவ் யூ ஹியர். மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டரி சங்கத்தினால் பல பெருமைகள் இந்த ஊரில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அப்படி 50 வருடமாக இந்த பள்ளி மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். மேட்டுப்பாளையம் தலைவர் அட்வொகேட் சாந்தமூர்த்தி சார், மேலும் பள்ளியின் ட்ரஸ்டி சித்துராம் சார், மேலும் பாலகோபால் மற்றும் நிர்வாகத்தினர் அனைவருக்கும் என இனிய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் நம்ம பற்றி நிறையா சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. ரோட்டரிங்கிறது அப்படிங்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட போலியோ இளம்பிள்ளை வாதம் என்ற நோயை முழுவதுமாக நீக்க கிட்டத்தட்ட இதுவரை 35,000 கோடி ரூபாய் செலவு செய்து கொண்டுள்ளனர். அது மட்டுமல்ல, இன்றும் இன்றைக்கி அவர் நம்ம சாந்தமூர்த்தி சார் சொன்னது போல் மேட்டுப்பாளையம் சங்கத்தினர் அனைவரும் இதற்காக பெரும் தொகையை கொடுத்து கொண்டுள்ளனர். மேலும் இந்த வருடம் 25-26 புதிதாக 2 பெரும் கொடையாளர்கள் உருவாகியுள்ளார்கள். நமது NSV ஆறுமுகண்ணா மற்றும் ஸ்டீஃபன் அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்களை பேரன்பும் மகிழ்வும்.
1980க்கு மேல் பிறந்த அனைவருமே ரோட்டரியினால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நமது வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம், நாம் இன்று ஆரோக்கியமாக இளம்பிள்ளைவாத நோய் இல்லாமல் இருப்பதற்கு ரோட்டரி காரணமாக இருக்கிறது. ஆகவே இது ஒரு வாய்ப்பு, ஒரு நல்ல விஷயங்களை செய்ய இன்றைய ரோட்டரி மூலமாக ஒரு நல்ல விஷயங்களை செய்யுங்கள். அது மட்டுமல்ல, இந்த குழந்தைகளுக்கு இங்கே நான் கேள்விப்பட்டேன், மெட்ரோ ஸ்கூலிலிருந்து படித்து மிகப்பெரிய அளவில் உயர்ந்த பல மாணவர்கள் உருவாகியுள்ளனர். அதற்கு இதுவரை உழைத்த அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Dear children, good evening to you all. Thank you so much. ஸோ எல்லோரும் ஃபுல் ரேப்போல் இருக்கீங்க, நிறைய என்டர்டெயின்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. ஐ வில் நாட் டேக் மோர் டைம், பட் சில விஷயங்கள் உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும். நாலேஜ் இஸ் பவர், எஜுகேஷன் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் லைஃப். ஒரு மனிதர் எத்தனை விஷயங்களை இழந்தாலும் திரும்ப பெற்றுவிடலாம். ஆனால் நாலேஜ் என்னைக்கு கடைசி வரை கூட வருவது நாலேஜ் மட்டுமே. இந்த அருமையான ஒரு பள்ளி வாழ்வை யாரும் மிஸ் பண்ணாமல் உங்களோட பெஸ்ட்டு கொடுங்க. உங்கள் ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸும் உங்களை இந்த பள்ளியில் சேர்த்து வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய உயரத்தை அடைய வேண்டும் என்று வேண்டி அவர்கள் டெடிகேட்டாக நிறைய விஷயங்கள் செய்து கொண்டிருக்கார்கள். அவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் ஒரே பரிசு ஒரு நல்ல ஒரு குடிமகனாக இந்தியாவின் வருங்காலமாக உருவெடுக்க வேண்டும். பிகாஸ் எஜுகேஷன் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் த லைஃப். உதாரணமாக 2 விஷயங்கள் நான் சொல்லணும். ஒரு கேசல், இங்கிலாண்டில் சொல்லுவாங்க கேசல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒரு கேசலில் ஒரே ஒரு தனி ஒரு சிறுவன், 12 வயது சிறுவன், அவர் ஒருத்தர் மட்டும்தான் அந்த ஃபேமிலியில், அப்பா அம்மாவை தவிர. அப்பாலாம் பெரும் பணக்காரர், பெரிய தொழிலதிபர், பிஸியாக இருப்பாங்க. அந்த 12 வயது மாணவர் அங்கே இருக்கும் அத்தனை வேலையாட்களுடன் விளையாட முடியாமல், அவர்கள் கேசல் பார்த்திங்கன்னா பல 100 ஏக்கர், ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் இருக்கும் இடம், அங்கே வீட்டுக்குள் இல்லாமல் வெளியே போய் விளையாண்டுருப்பார். அப்படி ஒரு ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் விளையாண்டுருக்கிறப்ப அங்கே யாருக்குமே தெரியாமல் ஒரு புதை மணல் இருக்குது. புதை மணல் என்பது அதற்குள் விழும் எடையை பொறுத்து சீக்கிரமாக உள்ளிழுத்து விடும் சகதி. அப்படி ஒரு புதை மணலில் அவர் விளையாண்டு விழுந்துடுறார். அப்போ சத்தம் போடுறாங்க, ரொம்ப நேரம் சத்தம் போடுறாங்க, யாருக்குமே கேட்கல. அங்கே இருக்கும் வேலையாட்கள் யாருக்கும் கேட்கவில்லை. அப்போது அங்கு மாடு மேய்த்து கொண்டிருந்த ஒரு முதியவரும் சிறுவனும், அந்த சிறுவனின் வயது 6 வயசு. இதை கேட்டு ஒடியாந்து ஓடி இந்த குழந்தையை காப்பாற்ற வர்றாங்க. அங்கே இருக்கும் செடி கொடிகளை பிரித்து கிளைகளை கொண்டு அந்த மாணவனை, அந்த சிறுவனை, 12 வயசு சிறுவனை உயிரை காப்பாற்ற, பாதி முழுகிட்டார், அவரை காப்பாற்றி எடுக்கிறாங்க. காப்பாற்றி இதை கேள்விப்பட்ட அந்த தொழிலதிபர் நன்றி சொல்லும் விதமாக உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்கிறார். அப்போ அந்த ஆடு மேய்ப்பவர் சொல்கிறாரு, உனக்கு என்ன வேணும், பொருள் எவ்வளோ வேணும், பணம், தங்கம், இடம், என்ன வேணும், எது வேணாலும் நான் தர்றேன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போது அவர் சொல்கிறார், ஐயா எனக்கு பணம் வேண்டாம், தங்கம் வேண்டாம், பொருட் வேண்டாம், இடம் வேண்டாம். எனது மகன் 6 வயதான் இருக்கிறான், அவனால் படிக்க முடியவில்லை, அவனுக்கு வாழ்க்கையை ஒளியேற்றி கொடுங்கள், அது மட்டும் போதும் ஏன் அப்படிங்கிறாரு. அப்போ அவர் பெருந்தன்மையாக, சரி எனது மகன் இந்த லண்டன் மாநகரத்திலே மிக பணக்காரர்கள் படிக்கும் அதே பள்ளியில் முழுவதுமாக படிக்க வைக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். அது போலவே படிக்க வைக்கிறார். அப்படி படித்து முடித்து கிட்டத்தட்ட 24வது வயசில் அவர் சயின்ஸில் மிகப்பெரிய ஒரு உயரத்தை அடைகிறார். அவர்தான் பென்சிலின் அப்படிங்கிற ஒரு மருந்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இன்றைக்கி அந்த பென்சிலின் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல. அந்த பென்சிலின் கடைசியாக சோதிக்கிறப்ப இது மனித உயிரை கொன்றுவிடும் என்று சொல்கிறப்ப, தனது உயிரை நீ என் மேலே செலுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பென்சிலின் செலுத்தி ப்ரூவ் பண்ணுறார். ப்ரூவ் பண்ணி அதுக்கு அப்ரூவல் வாங்குறார். அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங் அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த பென்சிலினை கண்டுபிடிச்சவர். இது நம்பர் 1. அதுக்கு அடுத்ததாக இன்னொரு வயசு 12 வயசு அந்த சிறுவன் இருந்தார். அவர் மிகப்பெரிய பணக்காரர். அவர் லா படிக்க போகிறாரு. இவர் சயின்ஸ் படித்து பென்சிலின் கண்டுபிடிக்கிறார். லா படித்து அவர் எலெக்ஷனில் வர்றார். எலெக்ஷனில் வர்றப்ப பெருங்குளிரெல்லாம் போய் தீர்க்க முடியாத ஒரு ஃபீவரில் மாட்டிக்கிறார். அப்போ இந்த பென்சிலின் தான் வேணும்னு சொல்லி இந்த பென்சிலினை கொடுத்து மறுபடியும் அவரை காப்பாற்றுறாங்க. அவர் தான் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்.
எதற்காக இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஏழை மாணவர்கள் என்றால் படிக்க முடியாது என்று சில இடத்தில் சொல்லுவார்கள். ஆனால் அதிகபட்சமாக இன்று உயர்ந்தவர்கள் அனைவரும் ஏழை மாணவர்கள் எஜுகேஷன் மூலமாக மட்டுமே அப்படி ஒரு அருமையான எஜுகேஷனை கொடுத்துட்ருக்கிற இந்த இடத்துல நீங்கள் அனைவரும் ஒரு மிகப்பெரிய உயரத்தை எட்ட வேண்டும் என்று மனதார வேண்டிக் கொள்கிறேன். அது மட்டும் இல்லை, ரோட்டரி சார்பாக வந்தங்கேட்டு இன்னும் 2 விஷயம் சொல்லி நான் என்னோடய பேச்சை முடிச்சுக்கிறேன். ஒரு விஷயம், ஒரு தானம் என்பது நினைத்தால் உடனடியாக செய்துவிட வேண்டும். அதற்கு உதாரணமாக கர்ணன் நிறைய பேர் மகாபாரதம் படிச்சுப்பீங்க. பெரியவங்களுக்காக இது, குழந்தைகளுக்காக நான் சொல்லவில்லை. மகாபாரதத்தில் கர்ணன் ஒரு நாள் எண்ணெய் தேய்த்து குளித்து கொண்டிருக்கிறப்ப ஒரு வறியவர் எனக்கு ஏதாவது தானம் செய்யுங்கள் என்று கூறுகிறார். அப்போது தனது இடது கையில் இருக்கும் கிண்ணத்தை, தங்க கிண்ணத்தை அப்படியே கொடுத்துட்றார். அதை பார்த்த கிருஷ்ணர் கேட்குறார், ஏன் கர்ணா, தானம் என்பதை வலது கையில் தான் செய்ய வேண்டும், ஏன் இடது கையில் செய்கிறார் என்று கேட்கிறார். அப்போது கர்ணன் சொல்கிறார், கிருஷ்ணா, சித்தம் சனம் வித்தம் சனம் ஜீவிதம் மாவயோக் யம அக்ஷயா கர்ணா நாஸ்தி தர்மஸ்த வருகதே. சஞ்சய் வீட்டில் அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க. தேங்க்யூ மேடம். அதாவது கிண்ணம், தங்க கிண்ணம் இடது கையில் இருந்து வலது கையில் மாறுவதற்குள் தங்க கிண்ணத்தை கொடுக்கலாமா, கிண்ணத்தில் இருக்கும் எண்ணெயை கொடுக்கலாமா என்று எண்ணும் மனம் மனித மனம் ஒரு குரங்கு. இந்த கையிலிருந்து இந்த கையில் மாறுவதற்குள் எண்ணம் மாறிவிடும். லக்ஷ்மி நிலையில்லாதவள், இன்று என்னிடம் இருக்கும், நாளை சித்திராம் சிவார் இருக்கும், நாளை சஞ்சயில் இருக்கும். கர்ணன் யமன் நிலையில்லாதவன். கோவிடில் பார்த்தோம், 10 வயசில் இருந்தவங்களும் இறந்தாங்க, 70 வயசில் இருந்தவங்க இறந்தாங்க. உதாரணமாக இப்போ லண்டன் ஃப்ளைட் ஏறினவங்க எல்லாம் அங்கே கண்ட்ரிக்கு போய் வாழணும், ட்ரிப்பு போகணும்னு நினச்சாங்க. 10 நிமிஷத்தில் கறி இறந்தாங்க. அவங்களாவது ஃப்ளைட் ரிஸ்க் எடுத்தாங்க. மெடிக்கல் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களோட லஞ்சோ டின்னர்லேயே இருக்கிறாங்க, அவங்க இறந்தாங்க. காஷ்மீருக்கு டூரிஸ்ட் போன பகல்காமில் டெரரிஸ்ட் அட்டாக் பண்ணுறாங்க. லைஃப் இஸ் போனஸ். ஒரு வாட்ச் வாங்கினா 2 வருஷம் கேரண்டி, காரு வாங்கினா 4 வருஷம் வாரண்டி, எக்ஸ்டெண்டட் வாரண்டி இருக்குது. யாருக்காவது டேட் ஆஃப் டெத் இருக்கா? யாருக்குமே இல்லைங்க. டேட் ஆஃப் பர்த் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இருக்குது. அப்படி ஒரு வாழ்க்கையில் தர்மம் அப்படிங்கிற ஒரு தர்ம காரியம், சாத்வீக எண்ணத்தை எப்போது நினைத்தாலும் உடனடியாக செய்ய வேண்டும். இதைத்தான் புத்தர் சொல்கிறார். கர்மா என்பது என்னவென்றால், நீ செய்யும் நல்ல காரியங்கள் அனைத்தையும் பக்கத்தில் இருக்கும் ஆற்றில் கொண்டு போய் விட்டுவிடு. எப்போது பாலைவனத்தில் மிக துயரத்தில் இருக்கிறாயோ அனைத்து நன்மையும் உனக்கு தானாக சேர்ந்து விடும். ஏனென்றால் எதுவும் இல்லாமல் பிறந்து எல்லாம் வேண்டுமென அலைந்து எதுவும் நிரந்தரமில்லை என உணர்ந்து ஒரு நாள் இந்த உலகை விட்டு சொல்லாமல் செல்லும் ஒரு வாழ்க்கை. அப்படி ஒரு வாழ்க்கையில் நிறையா பேர் தெரியாது. நல்லா கேட்டுக்குங்க. கொடுப்பவர்களுக்கு தெரியாது கேட்பவர் கடவுள் என்று. ஆனால் கேட்பவர்களுக்கு தெரியும் கொடுப்பவர் கடவுள் என்றும். நீங்களும் வாழ்க்கையில் கொடுக்கும் இடத்திற்கு வர வேண்டும், கடவுளாக மாறுங்கள். வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். தேங்க்யூ. Thank you, sir, for your inspiring speech. Now, may we request a Rotary Assistant Governor, Rotarian Srinivasan sir, to adorn our guest of honor, Rotarian AKS B. Dhanashekar sir, with a shawl. And may we request our respected school treasurer, Rotarian S. Veerasamy sir, to present a memento to our guest of honor. Thank you, sirs, for accepting and doing the honors. Next, we move on to award session, prize distribution. Let's now take time to celebrate the academic excellence of our class 12, 11 and 10th board exam toppers. We stand number 1 in Metupalayam Taluk board exam results. May we request our honorable chief guest, DGP Dr. C. Sailendra Babu sir, to honor our 12th and 10th toppers by presenting sir's book, a treasure trove of insight and inspiration penned by our chief guest himself, and a memento. First, I would like to call SP Subhashini, who has secured 592 out of 600 in 12th board exam. She has secured Sentiment Commerce,
Centum in Accountancy and Centum in Computer Application. Next, I would like to call K. Shivanika, who has secured the second mark, 591 out of 600, 99 in Tamil and Centum in Computer Science. Now, I would like to call P. Prashita, who has secured the third mark, 590 out of 600, Centum in Computer Science and Mathematics. Next, I would like to call K.N. Mahashmriti, who has also secured the third mark, 590 out of 600, Centum in French and Accountancy. Let's now take a moment to celebrate the outstanding performance of our Class 10 toppers. First, I would like to call G. Papita, who has secured 496 out of 500, Centum in Science and Social Science. Now, I would like to call S. Evangeline Rishita, who has secured the second mark, 495 out of 500, Centum in Mathematics, Science and Social Science. Next, I would like to call R. Davis Joseph, who has secured the third mark, 493 out of 500, and Centum in Science. I thank our chief guest for doing the honor. Now, may I request our guest of honor, Rotarian, AKS, B. Dhanashekar sir, to kindly honor 11th board exam toppers. First, I would like to call R. Zinia Shri, who has secured the first mark, 594 out of 600, 99 in English, Centum in Commerce and Centum in Computer Application. Now, I would like to call M. Khatija Nachiyar, who has secured the second mark, 589 out of 600, Centum in French, Economics and Computer Application. Next, I would like to call A.S. Laya Sriniti, who has also secured the second mark, 589 out of 600, 99 in English and Centum in Mathematics. Now, our Union Bank manager, Mailsamy sir, has announced that he is donating a book to our student. Now, I would like to call S.S. Sai Sangarshana, who has secured the third mark, 587 out of 600, Centum in Computer Science and Mathematics. Next, I would like to call C. Tanisha, who has also secured the third mark, 587 out of 600, and Centum in Physics. Thank you, sir, for doing the honor. So now, our Union Bank manager, Mailsamy sir, is handing over a book written by him to our chief guest and guest of honor. Thank you, sirs. Our chief guest is presenting a gift to our principal, ma'am. Thank you, sir. Our metro schools
10th standard, first batch students who studied in the year 1986, Rotarian Mr. Suresh and Mrs. Rita, they have come here and they would like to present a memento to our principal ma'am. And I request our correspondent sir to join them. And I request our chief guest, Shailendra Babu sir, also to join them. Our chairman sir and treasurer sir also is there. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now we move on to our chief guest address. May we humbly request our honorable chief guest, Dr. C. Shailendra Babu sir, the former Director General of Police and head of the Tamil Nadu Police Force, to address the gathering. Thank you. Respected District Governor, Mr. Dhanashekhar, respected correspondent, Mr. Siddhiram, the President, Mr. Tyagarajan, the Treasurer, Mr. Veera Swami, the Principal, Mrs. Sulochana, respected Mr. Santhamurthy, distinguished guests, members of the press, parents, and my dear student friends, good evening to all of you. Hi, students. Can I see you? Where are you? Yeah, let me wear my glass. Where are you? Now I can see you very, very clearly. Your beautiful faces, your strong presence I could feel now. So I'm extremely delighted to meet every one of you on your Golden Jubilee celebration of your school. When I just came, your school band team, where are they? The band, boys and girls. I'm very much impressed with the Matriculation School band team. I like to take a photograph with them. I want to take a photograph with them. Where are they? Yeah, you are there, okay. I like to tell you something. I am your fan. Yes, seriously. So, boys and girls, are you happy? Okay. Are you strong? Are you intelligent? Are you bold? Okay, in this day, I want to ask a small question. How many of you really love your mother? All of you. Look at her, look at your mother. But I ask you the next question. How many of you have told your mother that you really love her? Have you told her? I want every one of you to call your mom and say, Mom, I love you. I will say 1, 2, 3. You will say, Mom, I love you. Will you say? 1, 2, 3. என்ன சொன்னாங்க பாத்தீங்களா? என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்களா? Thank you very much. How many of you love your father? Can you tell him that you really love him? When you go home, give him a nice hug and tell Dad, I love you, because he's the man who is giving all the money to you. All the money. 1, 2, 3. Okay, thank you very much, my dear children. And this is more important. The next question is very, very important. How many of you really love you?
நீங்கள் எத்தனை பேர் உங்களை நேசிக்கிறீர்கள்? நீங்கள் எத்தனை பேர் உங்களை மதிக்கிறீர்கள்? உங்களை மற்றவர்கள் மதிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆசைப்பட்டால் முதலில் நீங்கள் உங்களை மதிக்க வேண்டும். உங்களை மதித்தால் தான் காலையில் ஒழுங்கா பல்லு விளக்குவீங்க. உங்களை மதித்தால் தான் காலையில் குளிப்பீங்க. உங்களை மதித்தால் தான் காலையில் எந்திரிச்சு படிப்பீங்க. உங்களை நீங்கள் மதித்தால் தான் ஒழுங்காக ட்ரெஸ் பண்ணுவீங்க. மற்ற பிள்ளைங்க உங்களை திரும்பி பார்ப்பாங்க. இல்லைன்னா உங்களை யாரையும் மதிக்க மாட்டாங்க. If you want to be respected, first respect you. If you want to be loved, first love you. If you want to have a honor, first honor yourself, my dear children. So, குழந்தைகளே, உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரகசியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். I want to tell you a small secret. ஒரு சீக்ரெட் என்ன தெரியுங்களா? நம்ம வாழ்க்கையில் 2 நாள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நாள். ஒன்று நீங்கள் பிறந்த நாள், இன்னொன்று உங்கள் அம்மா பிறந்த நாளா, இல்லை உங்கள் அப்பா பிறந்த நாளா? இல்லை இல்லை இல்லை. இன்னொன்று நாம் இந்த உலகத்தில் ஏன் பிறந்தோம் என்று நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளும் நாள். அந்த நாள் இந்த நாள். Today is the most important day in your life because today you are going to realize why you are born. இந்த நாளுக்கு ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் இருக்குங்க. அதுதான் ரகசியம். என்ன தெரியுங்களா? ஒரு சின்ன ரகசியம், யார்ட்டையும் சொல்லக்கூடாது. உங்களுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்குது, தெரியுமா உங்களுக்கு? பெரிய கம்பெனி. அந்த கம்பெனியுடைய மேனேஜிங் டைரக்டரே நீங்கள் தான். உங்கள் கம்பெனிக்கு மேனேஜிங் டைரக்டர் நீங்கள் தான். டைரக்டர் யார் தெரியுமா? இந்த உட்காந்துருக்காங்க. உங்கள் அப்பா ஒரு டைரக்டர், உங்கள் அம்மா ஒரு டைரக்டர், உங்கள் தம்பி ஒரு டைரக்டர், நம்ம தலைமை ஆசிரியர் இருக்கிறாங்கல்ல, இவங்க தான் மேனேஜிங், இவங்க தான் ஒரு டைரக்டர். இந்த 5 டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க பாருங்க, அவங்க ஒரு டைரக்டர். உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 5 பேர் இருக்கிறாங்க பாருங்க, அவங்கெல்லாம் டைரக்டர். ரோட்டரி கிளப், அவங்க தான் இந்த ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க 1975. I like to congratulate all the Rotary officers, Rotary members of 1975. Please give a big hand. It is these people who started this school 50 years. பிரம்மாதம் அவர் ஸ்கூலை மிகப்பெரிய போட்டிக்கு மத்தியில் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலை இன்னும் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இது ஒரு பெரிய சாதனை. They are the people who started this school. 50 years they are running the school very successfully. Therefore, we like to give a standing ovation to all of them. A big salute to all the Rotary and all your senior Rotary members who started service above self. Service above self. நமது ரோட்டரி என்பது ரோட்டரி கிளப்பினுடைய மிகப்பெரிய நோக்கம் சர்வீஸ் above self. தமிழில் என்ன சொல்லலாம்? சேவை, தன்னலம் இல்லாத சேவை, தன்னலம் இல்லாத சேவை. Yes, so please sit down. So my dear students, the point is that don't think you are alone. Just understand that you have a big company, and in your company there are a lot of people, your father, your mother, your brother, your relatives, your teachers, your headmasters, all the Rotary people, the whole society. இந்த மிகப்பெரிய சூழ்நிலையில் நீங்கள் மிக ஆற்றல் மிக்கவர்கள். ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனி நடத்திட்டு இருக்கக்கூடிய மேனேஜிங் டைரக்டர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். You are not alone, you are resourceful, you are powerful அப்படிங்கிறத சொல்கிறதான் உங்களுக்கு கூப்பிட்டேன். ஸோ குழந்தைகளே, ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்கிறேன். சரித்திரம், வரலாறு. உலகத்திலே மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு, ஒரு மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு மொழி, லாங்குவேஜ். இரண்டாவது மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு நூல்கள், புத்தகம். இந்த புத்தகத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிற உண்மை கதையை ஒன்று சொல்கிறேன். 1608 ஆண்டு, சுமார் 400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கிலாந்திலிருந்து 2 கப்பலில் சில இளைஞர்கள் கிளம்பி வந்து குஜராத்துக்கு வந்தாங்க. குஜராத், சூரத். அங்கே வந்து ஒரு கப்பல் இறங்குனாங்க. கடல் வழியாக 18 மாதங்கள் கடல் வழியா. அப்போல்லாம் மெஷின் கிடையாது, அப்போல்லாம் என்ஜின் கிடையாது, பாய்மர கப்பல். 18 மாதங்கள் கழித்து தப்தி நதிக்கரையில் குஜராத்தில் வந்து இறங்குனாங்க. எதுக்கு தெரியுமா? டெல்லிக்கு போகணும். டெல்லியில் ஜஹாங்கீர் அப்படிங்கிற பெரிய கிங் இருக்கிறார், அவரை பார்க்கணும். வந்து இறங்கின ஆளுக்கு பேர் வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ்.
ஏன் வந்தாருன்னா ஒரு கம்பெனி அவர் அனுப்பிச்சு வச்சிருந்தது. அந்த கம்பெனிக்கு பேர் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி. எதுக்கு அனுப்பிச்சாங்கன்னா இந்தியா முழுவதும் வியாபாரம் செய்வதற்காக ஒரு அனுமதி வாங்கணும். ஒரு அனுமதி, ஒரு டிக்ரி அதுக்கு பேர். ஸோ அதுக்கு பேர் ஃபிர்மன் என்கிற ஒரு உத்தரவு வாங்கணும். அவர் அங்கிருந்து ஒரு வருஷம் நடந்து போறாரு. குஜராத்திலிருந்து ஒரு வருஷம் டெல்லிக்கு நடந்து போனா அங்க ஜஹாங்கீர் இப்படி உட்கார்ந்துருக்காரு. ஜஹாங்கீருக்கு முன்னாடி வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ், சார், ஐ ஹவ் கம் ஃப்ரம் இங்கிலாந்து, ஐ வாண்ட் எ பெர்மிஷன், எ ஃபிர்மன், எ பெர்மிஷன் டு டூ பிசினஸ் இன் இந்தியா. இந்தியாவில் வியாபாரம் பண்ணுவதற்கு அனுமதி வேண்டும். ஜஹாங்கீர் கேட்டாரா, எந்த ஊர்லேருந்து வரீங்க? வி கம் ஃப்ரம் த கிரேட் பிரிட்டன், இங்கிலாந்து, ஸ்காட்லாண்ட் அண்ட் அயர்லாந்து. அது எங்கேயா இருக்கு? அது யூரோப் பக்கத்தில் இருக்கு. அங்க ராஜா யாரு? அது வில்லியம் அப்படின்னு இருக்காரு. ஓஹோ அப்படியா? 1.5 வருஷம் கழிச்சு அந்த பெர்மிஷனை கொடுத்து அனுப்பிச்சாரு. போற வழியில வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் இறந்தே போயிட்டார். அதுக்கு பிறகு 1615 இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட். அப்போ அந்த 400 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இங்கிலாந்துல பார்லிமெண்ட், போலீஸ் ஸ்டேஷன், நீதிபதி எல்லாம் அங்க இருந்திருக்காங்க. நம்ம ஊர்ல அதெல்லாம் கிடையாது. அங்கிருந்து தாமஸ் ரோ அப்படிங்கிற ஆளை அனுப்புறாங்க. அவர் கேட்கிறாரு, எங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுங்க. போர்ச்சுகீஸு கொடுத்துருக்கிறீங்க, பிரெஞ்சுக்கு கொடுத்துருக்கிறீங்க, எங்களுக்கும் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாரு. இந்த பெர்மிஷனை வாங்கிட்டு அவங்க போயிட்டு வந்த பிறகுதான் இந்தியா முழுவதும் ஒரு கம்பெனி வியாபாரம் பண்ண வருது. அவங்க வியாபாரம் பண்ண வந்தவங்க வெள்ளூரை பிடிச்சாங்க, பாண்டிச்சேரியை பிடிச்சாங்க, கடலூரை பிடிச்சாங்க, தமிழ்நாடை பிடிச்சாங்க, சவுத் இந்தியா பிடிச்சாங்க. இந்தியாவையே பிடிச்சி ஒரு கம்பெனி இந்திய நாட்டையே ஆண்டாங்க. ரோடு போட்டாங்க, ரயில்வே போட்டாங்க, பள்ளிக்கூடத்தை திறந்தாங்க, காலேஜை திறந்தாங்க, ஆஸ்பத்திரியை திறந்தாங்க, நீதிமன்றங்கள் திறந்தாங்க, அதே மாதிரி கலெக்டர் ஆபீஸை திறந்தாங்க, போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை திறந்தாங்க, சட்டத்தை கொடுத்தாங்க, இந்த நாட்டை ஆண்டார்கள். மை டியர் சில்ட்ரன், தி பேசிக் கொஸ்டின், 400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கடல் கடந்து 1.5 ஆண்டுகள் கடல்லே வந்து இந்திய நாட்டை பிடிச்சான. ஏன் பிடிச்சான்னு தெரியுமா? அவர்களுக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தெரியும், அவர்களுக்கு காமர்ஸ் தெரியும், அவருக்கு இந்திய பூமியினுடைய ஜியோகிராஃபி தெரியும், அவர்களுக்கு கடலில் பயணம் செய்ய தெரியும், அவர்களுக்கு மொழி தெரியும். எனவேதான் உலகத்தையே ஆண்டார்கள். தங்களை விட 100 மடங்கு அதிகம் நிலப்பரப்பை இங்கிலாந்து நாட்டு மக்கள் ஆண்டார்கள். England, people of England ruled a country 100 times larger than them because of education. அந்த கல்விக்காகத்தான், அந்த கல்வியை தெரிந்து கொள்ளத்தான் நீங்க வந்திருக்கிறீங்க. பிற்காலத்தில் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அதே இங்கிலாந்தை ஆண்டது யார் தெரியுமா? ரிஷி சுனக். He is an Indian. A man of Indian origin has gone back. He has ruled as a prime minister of UK. எதனால? எஜுகேஷன். தற்போது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவில் எலெக்ஷன் நடந்தது. அந்த எலெக்ஷன்ல இப்ப டொனால்டு ட்ரம்ப் வின் பண்ணியிருக்காரு. அவர் எதிர்த்து போட்டி போட்டது யார் தெரியுமா? கமலா ஹாரிஸ். அவங்க அம்மா எந்த ஊர் தெரியுமா? தமிழ்நாடு, சென்னை. உங்களுக்கு புரியுதா? கூகுள் கம்பெனியோட சிஇஓ யாரு? சுந்தர் பிச்சை. எந்த ஊரை சேர்ந்தவர்? இப்ப என்ன சொல்றாங்க? அமெரிக்காவினுடைய பெரிய கம்பெனியுடைய உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிறதுக்கு முதல் தகுதி என்ன தெரியுமா? அவர் இந்தியனாக இருக்க வேண்டும். One of the greatest educational qualification to head the biggest companies in the United States today is that you should have education in India. இந்த ஒரு செய்தியை சொன்ன போது, my dear children, நீங்க யாராவது இந்த மெட்ரோ ஸ்கூல்ல இருந்து போகக்கூடிய இந்த ரோடு எங்க போகுதுன்னு கேட்டா, வலது பக்கம் போனா மேட்டுப்பாளையம், இடது பக்கம் போனா கோயம்புத்தூர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மெட்ரிகுலேஷன் போர்ட்ல இருந்து போகக்கூடிய ரோடு உலகத்தில் எங்க வேணும்னாலும் போகும். It can take you anywhere in the world. அந்த இங்கிலீஷ் பீப்புள் இங்க வந்து நம்மளே பிடிச்சி ஆண்டாங்களே கல்வி. சுருக்கமா சொல்றேன், மை டியர் சில்ட்ரன். அடுத்த ரகசியம், நீங்க வாழ்க்கையில் தேடும் அனைத்து சொத்துக்களும், அனைத்து புதையல்களும் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் அங்கங்கே புதைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நீங்க தேடினா கிடைக்கும். என்னென்ன புதையல் கிடைக்கும் தெரியுமா? இங்க தமிழ் மொழி 8 கோடி மக்கள் பேசும் மொழி அங்க புதைச்சு வச்சிருக்கிறாங்க. நீங்க தேடினா கிடைக்கும். ஆங்கில மொழி, உலகத்தில் உள்ள 196 நாடு மக்கள் பேசும் மொழி.
இந்த மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் நீங்கள் தேடினீங்கன்னா கிடைக்கும். எல்லாம் புதையல்கள். நம்பர் 3, அவர் சொன்னார் இல்லையா, பென்சிலினை கண்டுபிடிச்ச வாட் இஸ் நேம், அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங் என்பவர் கண்டுபிடிச்சார்ல சயின்ஸ். இந்த உலகத்தில் எல்லாமே சயின்ஸ் தாங்க. இந்த பில்டிங்கும் சயின்ஸ் தான், இந்த எலக்ட்ரிசிட்டியும் சயின்ஸ் தான். நான் பேசுகிறேன் இந்த மொபைல் ஃபோன், இங்கே இந்த பேசினா நேர சேட்டலைட்லேருந்து அமெரிக்காவில் உள்ள ஆட்கள்கிட்ட பேசலாம். மொபைல் ஃபோன் இன்னைக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம், வீடியோ பார்க்கலாம், சினிமா பார்க்கலாம், எல்லாமே மொபைல் ஃபோன். சயின்ஸ். இந்த உலகத்தில் இன்னைக்கு எதிர்காலம் எல்லாமே சயின்ஸ் தான். நம்ம டீல் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயம், ஆனால் சயின்ஸை பற்றி நமக்கு ஒன்றுமே தெரியல. ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்கூலுக்குள்ள ஒரு பெரிய புதையல் ஒன்று இருக்கு, சயின்ஸ் புதையல். 4வது, நான் தமிழில் பேசுகிறேன், ஆந்திராவை சேர்ந்த மக்கள் தெலுங்கில் பேசுவாங்க, கேரளாவில் உள்ள மக்கள் மலையாளத்தில் பேசுவாங்க. உலகத்தில் உள்ள அறிஞர்கள் எல்லாம் ஒரு மொழியில் பேசுவார்கள். என்ன மொழி தெரியுமா? கணிதம். E=mc² என்பது ஒரு மொழி. கணிதம் என்பது அறிவியல் அறிஞர்கள் பேசும் மொழி. அதை இங்கே கற்றுக்கொள்ள முடியும். இந்த பூமியில எங்கெங்கெல்லாம் ஊர் இருக்கு, எங்கெல்லாம் நதி இருக்கு, எங்க மலை இருக்கு, எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஜியோகிராஃபி. மனித வரலாறு 4000 ஆண்டுகளாக எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க. மனிதர்கள் தோன்றி இந்த உலகத்துல 15 லட்சம் ஆண்டுகள் ஆச்சுன்னு சொல்றாங்க. 60,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால மனிதர்கள் சிந்தித்து இருக்கிறார்கள். 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மனிதர்கள் விவசாயம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனிதர்கள் கதை எழுதி வச்சாங்க. அந்த கதையை தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம. இந்த 500 ஆண்டுகளாக மனிதர்கள் இந்த உலகத்தை கண்டுபிடித்தார்கள். நட்சத்திரங்கள், கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு நட்சத்திரம் தெரியும், ஒரு 6-7 நட்சத்திரம் தெரியும். அவையெல்லாம் நட்சத்திரமே அல்ல. எத்தனை பேர் இருந்தீங்க நேற்றுக்கு நைட்ல உங்க மொட்டை மாடியில் போய் நட்சத்திரத்தை பார்த்தீங்க? எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க? சூரியன் ஒரு நட்சத்திரம். எத்தனை நட்சத்திரம் இருக்கு தெரியுமா? There are 100 billion stars. 100 billion stars in our galaxy. இந்த 4 நட்சத்திரமும் நீங்க சாயங்காலம் பார்க்கக்கூடிய நட்சத்திரம் எதுவும் வரல, அது நட்சத்திரமே அல்ல. அது எல்லாமே ஒரு பிளானட். மெர்க்குரி, வீனஸ், மார்ஸ், ஜூபிட்டர், சாட்டர்ன் எல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். அதுதான் வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் சொன்னா, கால்களை பார்க்காதீர்கள், நட்சத்திரங்களை பாருங்கள். குழந்தைகளே, நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய எல்லா காட்சிகளும் அதை பற்றி சிந்தியுங்கள். இந்த பூமி எப்படி இயங்குகிறது என்பதை பற்றி சிந்தியுங்கள். பி கியூரியஸ், கொஞ்சம் ஆர்வம் காட்டுங்கள். ஸோ குழந்தைகளே, உங்களுக்கு ஒரு பெரிய எதிர்காலம் இருக்கு. இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நான் சொன்ன ஒரு மொழி, தமிழ் மொழி, ஆங்கில மொழி, ஜியோகிராஃபி, ஹிஸ்டரி, காமர்ஸ், சயின்ஸ், மேத்தமேட்டிக்ஸ், இவையெல்லாம் தான் பெரிய புதையல்கள். நமக்கு உலகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் போய் பெரிய சாதனைகளை படைக்க முடியும், உலகத்திற்கு தலைமை தாங்க முடியும். கொஞ்சம் ஆர்வம் காட்டுங்கள். ப்ளீஸ் ட்ரை டு பி கியூரியஸ். படிக்காதீங்க, ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க. வாசிக்காதீங்க, நீங்க கண்டுபிடிங்க. டோன்ட் பி a ஸ்டூடெண்ட், பி a research scholar, பி a scientist. Ask questions. கேள்விகள் கேளுங்கள். What is this? Where is this? How is this? When is this? Why is this? இந்த 5 கேள்விகளும் கேளுங்க. படிக்கிறது சுகமாக மாறும். சுருக்கமாக சொல்றேன் குழந்தைகளே, there is nothing in this world you cannot be. There is nothing in this world you cannot have. There is nothing in this world you can't have. இந்த உலகத்தில் நீங்க ஆக முடியாதது எதுவும் கிடையாது, வாங்க முடியாதது எதுவும் கிடையாது, நீங்க செய்ய முடியாதது எதுவும் கிடையாது. So get ready and I wish you all the best. பெற்றோர்களே, உங்க அனைவருக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு அருமையான கல்வி கொடுக்கணும்னு சொல்லி நல்ல பள்ளிக்கூடத்தில் கூட சேர்த்து விட்டு மிகப்பெரிய ஒரு ஆசையோடு நீங்கள் இருக்கிறீங்க. உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள். பெற்றோர்களுக்கு பெரிய கடமை ஒன்று இருக்குது, சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன். உங்கள் வீடு ஒரு பல்கலைக்கழகமாக நீங்கள் மாறணும். நீங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நான் டாக்டர் ஆகணும், கலெக்டர் ஆகணும், ஒரு IPS ஆகணும், ஒரு நீதிபதி ஆகணும், ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்பீங்க. அது ஒருவேளை நடைபெறாமல் போயிருக்கும். ஆனால் அது ஏன் நடக்கலை அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காரணங்களை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா, அந்த காரணங்கள் நம்ம குழந்தைகிட்ட இல்லாமல் இருந்ததுன்னா நம்ம குழந்தைகள் பெரிய சாதனைகள் படைப்பார்கள். வெட்டி பேச்சு காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் பேசிகிட்டே இருக்கிறது.
சத்தம் போட்டு பேசுறது 3 வீடு தாண்டி கேட்குது நீங்கள் பேசுகிற பேச்சு. கொஞ்சம் பேச்சை குறைங்க. பேசி பேசி கெட்டு போயிட்டோம். அதே நம்ம குழந்தைகள் பேசி இருந்தாங்கன்னா அவங்களும் கெட்டு போயிடுவாங்க. பேச்சை குறைங்க. நிறைய சண்டை சச்சரவு நீதிமன்ற வழக்கில் வர்றது இந்த பேச்சினால தான். கொஞ்சம் பேச்சை குறைச்சி பாருங்க. நம்பர் 2, சினிமா பார்க்குறது, டிவியில் எப்போ பார்த்தாலும் இருக்கிறது, மொபைல் ஃபோனில் எப்போ பார்த்து நோண்டிட்டு இருக்கிறது. நீங்கள் பண்ணால் பிள்ளைகள் அதை தான் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் தான் அவங்களுக்கு ரோல் மாடல். நீங்கள் ஹெல்மெட் போட்டால் அவங்க ஹெல்மெட் போடுவாங்க. வந்துட்டு இருந்த ஒரு அம்மா 3 குழந்தைகளை உட்கார வச்சுட்டு சல்லுன்னு போகுது. ஹெல்மெட்டே இல்லை. நாங்கள்லாம் சைக்கிள் ஓட்டும் போதே ஹெல்மெட் போட்டுட்டு தான் போடுறோம். என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கை பாருங்கள், இன்ஸ்டாகிராமை பாருங்கள். என்னைக்காவது நான் ஹெல்மெட் போடாமல் சைக்கிள் ஓட்டியிருக்கிறேன். பைசைக்கிள். ஆனால் மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுறாங்க. தற்கொலை படைகளை மாதிரி போகிறாங்க. விழுந்து செத்தாலும் கவலை இல்லை அப்படின்னு போகிறாங்க. ஸோ நீங்கள் தான் பிள்ளைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு. எத்தனை வீட்டில் ஒரு இங்கிலீஷ் பேப்பர் ஒரு தமிழ் பேப்பர் வாங்கி போட்டிருக்கீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம். உங்கள் வீட்டில் தயவு செஞ்சு ஒரு இங்கிலீஷ் பேப்பர் ஒரு தமிழ் பேப்பர் வாங்கி போடுங்க. நீங்கள் கூட படிங்க, தப்பில்லை. நீங்கள் படித்தா தான் பிள்ளைகள் படிக்கும். உங்கள் அப்பா நீங்கள் சொல்ல தம்பி செல்லம் கண்ணு நல்ல மார்க் எடுமா, ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுனா அவன் என்ன கேட்பான்? நீ என்ன மார்க் எடுத்த சொல்லு. கேட்பானா கேட்க மாட்டானா? உங்கள் குழந்தைகளை மற்ற குழந்தைகளோடு ஒப்பிடாதீர்கள். ஒவ்வொரு குழந்தையும் தனி குழந்தை. ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் 400 கேரக்டர், 400 குணாதிசயங்கள் இருக்கின்றன. படிக்காத குழந்தை விளையாட்டில் சிறந்து விளங்குவான். கணிதம் தெரியாத குழந்தை பெரிய ஆராய்ச்சியாளனாக கூட வருவான். தினமும் காலையில் எந்திரிச்சு எத்தனை பேர் உங்கள் குழந்தைய கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுத்து கிஸ் கொடுத்தீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம். காலங்காத்தால உங்கள் பிள்ளைகளை கட்டி பிடிச்சி ஸ்கூல்லேருந்து வந்த உடனே எவ்வளோ மார்க்குன்னு கேட்கறதுக்கு பதிலாக ஹவு வாஸ் த ஸ்கூல், ஸ்கூல் எப்படி இருந்ததுன்னு கேளுங்க. ஸோ குழந்தை 400 கேரக்டர் இருக்குமா, 400 குணாதிசயங்கள். சில குணாதிசயங்கள் உங்களை மாதிரியே இருக்காது. உங்கள் தாத்தா பாட்டி குணாதிசயங்கள் குழந்தைகள்ட்ட இருக்கும். கம்பேர் பண்ணாதீங்க. அண்ணன் பையனை பார்த்தியாடா எவ்வளோ நல்லா படிக்கிறான், நீ இருக்கிறிய அப்படின்னு சொன்னால் அவன் என்ன சொல்ல தெரியுமா? அப்படியே சொல்கிற பெரியம்மா எவ்வளோ நல்லா பிரியாணி பண்ணுறா பார்த்தியா? கேட்பானா கேட்க மாட்டானா? அப்போ உனக்கு எவ்வளோ கெட்ட கோபம் வரும். ஒப்பிடாதே பார்க்காதீங்க. ஸோ சமீபத்தில் ஒரு மாணவன் 18 வயசுங்க. அவரையும் நானும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் சென்னையில். நான் ஒரு சிறப்பு விருந்தினர். எனக்கு 63 வயசு, அவர் 18 வயசு. யார் தெரியுமா? குகேஷ். Who is Gukesh? International hero, the world celebrity, world champion in chess. பக்கத்தில் உட்கார்ந்துருக்காருங்க. அந்த பையனுடைய சரித்திரத்தை படித்து பார்த்தேன். அவங்க அப்பா டாக்டர், அம்மா டாக்டர். பையனுக்கு 7 வயசில் இந்த மாதிரி செஸ் நல்லா வருதுன்னு சொல்லி ஸ்கூல்லேருந்து வெளியே எடுத்துட்டாங்க. 14 வயசில் இந்த பையனை கூட்டிட்டு உலகம் எங்கும் டூர் போகிறாங்க. அவங்க அப்பா வேலையை விட்டாருங்க. பையனுடைய செஸ் விளையாடுறதுக்காக பீடியாட்ரிஷியன், ஹிஸ் ஃபாதர் இஸ் ஆல்சோ பீடியாட்ரிஷியன் லைக் யூ, குழந்தை நல மருத்துவர் அவருடைய வேலையை விட்டுட்டார். அவங்க அம்மா வேலையை விட்டுட்டாங்க. இந்த மாணவன் பின்னாடியே போகிறாங்க. அதுக்கு பிறகு தான் அவர் தேசிய அளவில் சாம்பியன்ஷிப் வாங்குறாரு, ஏஷியன் சாம்பியன், உலக சாம்பியன் வாங்குறாரு. நமக்கு மிகப்பெரிய கடமை இருக்குது. நான் சொல்கிறேன், இந்த குழந்தையிட போய் அந்த குகேஷுங்க அம்மா மேலேயும் அப்பா மேலேயும் எவ்வளோ மரியாதை இருக்கும். வேற சொல்லணுமா? அப்பா மதி, அம்மாவை நீ நேசின்னு சொல்லணுமா? சொல்லவே தேவையில்லை. அவங்க அப்பா மேலே இயற்கையிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதை, மதிப்பு, அன்பு, ஒரு மிகப்பெரிய அபிப்பிராயம் அந்த மாணவனுக்கு இருக்கும். உண்டா இல்லையா? எனவே குழந்தைகளுக்காக நிறைய நேரத்தை செலவு பண்ணுங்க. வீடை படிக்கும் ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குங்கள். பயங்கரமாக சத்தம் போட்டுட்டு டெலிவிஷனை வைக்காதீங்க, பாட்டை போட்டுட்டு இருக்காதீங்க. அமைதியான சூழ்நிலை வேண்டும் வீட்டில் பிள்ளைகளுக்கு படிக்கிறதுக்கு. நீங்கள் சென்னை மாதிரி இடத்துல தான் பெரிய பெரிய செஸ் மாஸ்டர் உருவாக்குறாங்க. ஏன் தெரியுமா? அங்கே தான் பிள்ளைகள் செஸ் விளையாடுறாங்க. என்ன நடக்குது, வீட்டில் என்ன நடக்குதோ அதன் அடிப்படையில் தான் பிள்ளைகளுக்கு பெரிய எதிர்காலம் இருக்குது. நான் அமெரிக்கா போயிருந்தேன் 1 மாதத்துக்கு முன்னாடி. தமிழ்நாட்டிலிருந்து மிக உயர்ந்த பதவிகளில் மிகப்பெரிய வெற்றியாளர்கள் அங்கே இருக்கிறாங்க. 60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனவங்க, 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனவங்க. ஒரு நண்பர் சொன்னார், நான் ஐஐடியில் படித்தேன், இப்போ அமெரிக்காவில் பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன். 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் 3 கம்பெனி விற்றேன். என்னுடைய கம்பெனி எல்லாம் சேர்த்து $1,000 மில்லியன் $, 8,000 கோடி ரூபாய்க்கு கம்பெனி விற்றுருக்கிறாருங்க. பிஸ்னஸ் மேன், அமெரிக்கா. மிகப்பெரிய வாய்ப்பு நம்ம குழந்தைகளுக்கு இருக்குது. எனவே கல்விக்காக வீட்டை நீங்கள் ஒழுங்குபடி கொடுங்க. குழந்தைகளை பலவீனமான பிள்ளைகளை மாற்றாதீங்க, விளையாட சொல்லுங்க. குழந்தைகள் விளையாடணும், அப்போ தான் தைரியம் வரும். குழந்தைகள் மன உறுதியாக இருக்கணும், விளையாடணும், நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்கணும்,
உலகத்தில் என்ன நடக்குன்னு நம்ம குழந்தைகள் தெரியணும். குழந்தைகளுக்கு என்ன ஆர்வம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிங்க, பாராட்டுங்க. உங்கள் குழந்தைகள் பெரிய சாதனைகளை படைப்பாங்க. உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள். உங்களை சந்தித்ததில் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் திஸ் கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you, sir, for your inspiring and thought-provoking words. Your presence has truly elevated this Golden Jubilee celebration, and your message will remain etched in the hearts of our students, teachers, and parents. We are deeply grateful for your time, wisdom, and encouragement. Thank you, sir. Now, I kindly request our beloved principal, Mrs. S. Lochna ma'am, to deliver vote of thanks. சிங்கப்பெண்ணே சிங்கப்பெண்ணே ஆனினமே உன்னை வணங்குமே நன்றிக்கடன் தீர்ப்பதற்கு. அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கங்கள். நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் ஃபார்மர் டிஜேபி டாக்டர் சி சைலேந்திரபாபு ஐபிஎஸ் அவர்கள் இந்த விழாவிற்கு வந்து சிறப்பித்தமைக்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றி. சார், உங்களுடைய ஆழ்ந்த கருத்தும் சிந்தனை மிக்க பேச்சும் எங்கள் மாணவர்கள் மனதிலும் எங்கள் பெற்றோர்களின் மனதிலும் நிச்சயமாக ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. அதற்காக என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி சார். இந்த விழாவிற்கு தன்னுடைய பல்வேறு பணிகளுக்கு இடையில் வந்து கலந்து கொண்ட ரோட்டரி மாவட்ட கவர்னர் ரொட்டேரியன் ஏகேஎஸ் பி தனசேகர் சார் அவர்களுக்கு எங்கள் பள்ளியின் சார்பாகவும் ரோட்டரியின் சார்பாகவும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். மேலும் எங்கள் பள்ளி கரஸ்பாண்டன்ட், சேர்மன், ட்ரெஷரர் மற்றும் ஸ்கூல் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் அனைவருக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை சமர்ப்பித்துக் கொள்கிறேன். ரோட்டரி பிரசிடெண்ட் ரொட்டேரியன் சாந்தமூர்த்தி அவர்களுக்கும், ரோட்டரி செக்ரட்டரி மற்றும் ரோட்டரி சங்க உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். இன்னர்வீல் பிரசிடெண்ட் மிஸ்ஸஸ் அகிலா பாஸ்கரன் அண்ட் இன்னர்வீல் செக்ரட்டரி காந்தராஜ், நிர்மலா காந்தராஜ் அண்ட் இன்னர்வீல் மெம்பர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். நம்முடைய பள்ளியின் முன்னாள் பள்ளிக்குழு தலைவர் ES பாலகோபால் சாருக்கும், AG ஸ்ரீனிவாசன் சாருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விழாவினை சிறப்பாக சூப்பர் சிங்கர்ஸ் மற்றும் விழா தொகுப்பாளி அனிதா சம்பத் அவர்களை இந்த விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த திரு ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஜனார்த்தனன் அவர்களுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கு கூடியிருக்கும் அனைத்து என்னுடைய மாணவ செல்வங்களுக்கும், என்னுடைய அருமை பெற்றோர்களுக்கும் இந்த மாலை வேளையில் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை சமர்ப்பித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த விழாவினை மேலும் மேலும் சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் சூப்பர் சிங்கர்ஸ் அனைவரையும் வருக வருக என்ற வரவேற்பதோடு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ.